नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलचर आगमन को लेकर प्रस्तुति पर्याय चल रही है। आखिरी पर्याय पर 14 मार्च को नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। होली के दिन शिलचर के रंगपुर क्षेत्र में शाहजन देव नाम के एक शख्स को मारपीट के दौरान मौत होने के चलते लोगों में छाई हुई नाराजगी की माहौल। आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी मुख्य आरोपी को सजा दी जाने की जा रही है मांग। श्री श्री मदन मोहन विग्रह व श्री श्री शिवलिंग विग्रह ट्रस्ट के सदस्यों के उद्योग से आयोजित किया गया प्रतिष्ठा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई जाने माने महिलाओं को दिया गया समर्थन। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कालाइन क्षेत्र से लखीमपुर क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नशीले सामान किया जब्त। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पथारखंडी क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपप्रचार किए जाने आरोप पर पथारखंडी बीजेपी मंडल के सभापति शशि बाबू सिन्हा ने दर्ज किया एफआईआर। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आने वाले 14 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलचर सफर को लेकर तैयारी लगभग आखिरी पर्याय पर पहुंच चुकी है। पूर्वांचल सफर के तौर पे शिलचर में आने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग संलग्न क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करेंगे। सभा में करीब 5 लाख लोग मौजूद रहेंगे। तैयारी जोरों पर चल रही है। इस संदर्भ में जानकारी दिए जाने के उद्देश्य से एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। 22,864 करोड़ रुपए की लागत से कई प्रकल्प का उन्होंने भित्ति प्रस्तर स्थापन किए जाने का जानकारी दिया है। साथ ही पथारखंडी में कृषि महाविद्यालय व कई उन्नयनमूलक प्रकल्प के उद्घाटन कार्यक्रम भी इस दिन आयोजित होगा। शिलचर के नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में स्थित अनुष्ठान प्रांगण में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए मंत्री कौशिक राय, विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा तोलाई के विधायक निहार रंजन दास व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। कई और पहलू के लेकर विस्तारित तौर पर मंत्री कौशिक राय ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। वीडियो लेना ना तुम लोग ना ये जो तुम बूढ़ा बेटा उल्टा लगाते नहीं लगा तो ओए बूढ़ा लो तो देखिए सुनिए ना আর भी नहीं কালীনগরে 4 জানুয়ারি 2019 এসেছেন রামনগরে, 11 এপ্রিল 2019 এসেছেন আবার রামনগরে, আর 26 মার্চ 2021 এসেছেন শ্রীভূমি জেলাতে। কিন্তু এবারে ওনার যে আগমন, এই আগমন বিগত দিনের যে ওনার যে বরাক উপত্যকায় আসা এবং এটার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মোদিজি এক বিশেষ উপহার বরাক উপত্যকার মানুষের জন্য এক বিশেষ উপহার নিয়ে আমাদের এখানে আসছেন। আর এই মাঠ থেকে এটাও আমরা আবার এবার মোদিজির যে কার্যক্রমের জন্য আমরা যে জায়গা নিয়েছি, এই জায়গা শিলচর বাইপাসে রামনগর এবং বুদ্রাইলের মাঝে এই জায়গা আমরা নিয়েছি। প্রায় এটার যদি আমরা রেভিনিউ ভিলেজ হিসাবে দেখি, যেটা অম্বিকাপুর পার্ট 3, অম্বিকাপুর পার্ট 3 এটার নাম। এখানে প্রায় 30 লক্ষ স্কয়ার ফুট জায়গা মোদিজির এই কার্যক্রমের জন্য আমরা নিয়েছি, যেখানে প্যান্ডেল, স্টেজ, হেলিপ্যাড, পার্কিং ইত্যাদি এখানে তৈরি করা হবে। এই যে কার্যক্রম, এই কার্যক্রম বিশেষভাবে
তিনটি প্রজেক্টের শিলান্যাস আর একটা প্রজেক্টের উদ্বোধন করার জন্য উনি আসছেন। এই 4টা প্রজেক্ট যদি আমরা হিসাব করি তো এই মঞ্চ থেকে, এই মাঠ থেকে 24,205 কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন হবে। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট যেটা হলো যে 5 গ্রাম থেকে বড়াপানি পর্যন্ত 166.8 কিলোমিটার হাই স্পিড গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে কাজের শিলান্যাস উনি করবেন। আর এটার জন্য কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে 22,864 কোটি টাকা এটার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। 22,864 কোটি টাকা কেন্দ্র সরকার, মোদিজির ক্যাবিনেট এটাকে মঞ্জুর করেছে। আমরা জানি যে নর্থ ইস্টের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো জায়গাতে হাই স্পিড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ হয়নি, এক্সপ্রেসওয়ে নেই নর্থ ইস্টের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে এই বরাক উপত্যকার উন্নয়নের জন্য বা এই বরাক উপত্যকাতে আসছে, যেটা উদ্বোধন শিলান্যাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় করবেন। আর এটাও আপনাদেরকে বলতে চাই যে আসামে নয়, পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চলে যতটুকু আমার জানা আছে এটা সর্ববৃহৎ রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট, সর্ববৃহৎ রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে। এর আগে আমরা জানি যে গহপুর থেকে নুমলীগড় পর্যন্ত কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এসেছিলেন। গহপুর থেকে নুমলীগড় পর্যন্ত 34 কিলোমিটার ব্রহ্মপুত্র রিভার আন্ডারওয়ে যে রেলওয়ে কাম রোড যেটা হয়েছে সেটা 18,662 কোটি টাকার ছিল। আর এটা হলো 22,864 কোটি টাকার, এটা সর্ববৃহৎ রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট পুরা নর্থ ইস্টের মধ্যে। এর সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় আমাদের বহু প্রতীক্ষিত শিলচর শহরে যে 3.5 কিলোমিটার আমাদের যে এলিভেটেড করিডোর বা ফ্লাইওভার যেটাকে আমরা বলি, এই ফ্লাইওভারেরও উনি শিলান্যাস করবেন, যেটার জন্য আসাম সরকারের তরফ থেকে 564 কোটি টাকা এটার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। তৃতীয়ত যে পাথারকান্দিতে আসাম সরকারের তরফ থেকে বরাক উপত্যকার প্রথম এগ্রিকালচার কলেজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই এগ্রিকালচার কলেজ পাথারকান্দি এগ্রিকালচার কলেজ এটা 122 কোটি টাকা, এটারও শিলান্যাস এই সভার মাধ্যমে, এই সভাস্থান থেকে, এই মঞ্চ থেকে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় করবেন। আর সঙ্গে হলো যে শিলচর থেকে বদরপুর হয়ে চুড়াইবাড়ি পর্যন্ত যে রেলওয়ে লাইন আমাদের আছে, এই রেলওয়ে লাইনে ইতিমধ্যে ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ হয়েছে, ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এটার উদ্বোধন ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় করবেন। সেটার জন্য ইতিমধ্যে সরকার 655 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, যেটা কাজ হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের হাত দিয়ে এটার উদ্বোধন করা হবে। 3টি শিলান্যাস এবং একটা উদ্বোধন, এটার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এখানে আসছেন। আমরা এই পুরো কার্যক্রম, সরকারি কার্যক্রমে এইভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওনার সঙ্গে আসামের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী লক্ষ্মণাচার্যজি উনি উপস্থিত থাকবেন। আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় উপস্থিত থাকবেন। কেন্দ্র সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহাশয় উপস্থিত থাকবেন। আর অন্যান্যরা আধিকারিকরা, এই বিভাগের আধিকারিকরা সবাই উপস্থিত থাকবেন। আর আমরা চাই যে যেভাবে এই প্রজেক্ট নিয়ে মানুষের উৎসাহ আছে, মানুষ আগে শুধু মোদিজিকে দেখার জন্য, মোদিজির বক্তব্য শোনার জন্য সবাই আসতেন। এবার আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন ঘুরেছি, বিভিন্ন জায়গায় যখন গেছি, তো সবাই বলেছেন যে মোদিজির বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই উপস্থিত হব মোদিজির প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য, যে প্রথমবার এত বিশাল প্রজেক্ট আমাদের উপত্যকার উন্নয়নের জন্য আসছে। প্রথমবার এত প্রজেক্ট নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় আমাদের এখানে আসছে, যে আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হব। আমি মনে করি যে এই প্রজেক্ট হাই স্পিড
গ্রিনফিল্ড হাই স্পিড এক্সপ্রেসওয়ে যদি আমরা করে দিতে পারি, যেটা টার্গেট নেওয়া হয়েছে যে 3 বছরের মধ্যে এটাকে সম্পূর্ণ করা হবে, এটা যদি আমরা সম্পূর্ণ করে দিতে পারি, আমি মনে করি যে বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা হোক, এখানে পর্যটনের ব্যবস্থা হোক, শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা হোক, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক ইত্যাদির একটা দ্বার খুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি। होली के दिन सीकर के रंगपुर क्षेत्र में स्थित गंगापाड़ा इलाके में साजन देव नाम के एक युवक को मारपीट छुटाने के बहाने जाने के चलते जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी मौत शिल्चर चिकित्सा महाविद्यालय में हो गया। गौरतलब है कि मारपीट के दौरान दो पक्ष को संभालने के लिए आगे बढ़कर आए थे साजन देव, लेकिन इसी दौरान उन्हें जबरन प्रहार किया गया। उनकी हालत नाजुक होने पर शिल्चर चिकित्सा महाविद्यालय उन्हें भेजा गया। तत्पश्चात वहां पर उनकी मौत हो गई। बाद में लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। मेडिकल से शव लाने के बाद गंगापाड़ा क्षेत्र में तथा रंगपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने रखकर सड़क अवरोध किया गया और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी का मांग किया गया। अपराधी की गिरफ्तारी होने के बाद प्रमुख आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की मांग रखते हुए महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। हालांकि पुलिस प्रशासन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण लिया और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी हिरासत में लिया है। बहरहाल मामले की छानबीन तो चल रही है, लेकिन परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। अरे एसपी साहब डीसी सर एसपी डीसी সবাই রাখো তালামারি মারো বাবা খেলার দিন বড় নাকি কারণ আমরা রংপুর গঙ্গাপাড়া সব আইছি এই আমরা সদরঘাট ব্রিজ মানে আটকাইছি আর কি। আমরা লাশ ওইখানে সামনে আছে, আমরা লাশ নিয়ে আইছি। আমরা যে মানুষটারে মারছিল এই মানুষটা কালকে মারা গেছে। আমরা আজকে মেডিকেল রিপোর্ট করাইয়া এখন আমরা এখানে আনছি আমরা বিচারের লাগি। বিচার বলতে কি তা আমরা যে মারছে তার শাস্তি লাগে, যে মানুষটাই মারছে ওই মানুষটাই শাস্তি লাগে। রং খেলার দিন আমরা তো মানে পাড়ার মধ্যে সবই রং খেলছে, ছোটো মুটো একটা মাই রইছে, হে গেছে টেকা ভাঙ্গাইতো আঙ্গারজোরে রাস্তাত মুকামের সামনে, হে গেছে টেকা ভাঙ্গাইতো, টেকা ভাঙ্গানিত গিয়া হে ভাবছে মাইর লাগছে, মাইরটারে আটকাই। আর নাম সাজন দেব, আমরা রংপুর গঙ্গাপাড়া তার বাসা। মাইর ভাঙ্গাইতো, মাইর ভাঙ্গানিত গিয়া এর মাথার মধ্যে বাড়ি মারছে। মারছে কে 3 জন ছেলে এখন বর্তমানে জেলও আছে। 3 জন থেকে একজনে মারছে, যে কোনো একজনে মারছে। আমরা এইটার বিচার লাগে। মারার পরে তার মেডিকেল লইয়া গেছে, মারা গেছে হয়েছে গিয়া আজকে কালকে মারা গেছে। আমরা চাই আর
ভালো করে তদন্ত করতো আর যে মানে মারছে তার শাস্তি হইতো। রং খেলার দিন বিকালবেলা মানে আমরা মুকামের সামনে একটা ঝগড়া লাগছে, তো হে ওই যে গঙ্গাপাড়া কালী মন্দিরের পরে যে মুকাম একটা আছে, মুকামের সামনে ঝগড়া লাগছে পরে এখানে খেয়ে ঝগড়া লাগছে, এত গেছে টাকা বাঙ্গালি ওই সাজন দেব তারপর রংপুর গঙ্গাপাড়া কালীবাড়ি, তারপরে দিকে সেইখানে গেছে গিয়া দেখে ঝগড়া চলে, ঝগড়া ভাঙতে গিয়া তার মাথার বাড়ি লাগছে। কে মারছে কাহারা মারছে জানি না, এখানের মধ্যে 3 জন ধরা হয়েছে, 3 জনের মধ্যে একজন আছে আসামি, তারে যেমন যেটা করা হইতো তার বাড়ি মারার পরে পড়ে গেছে, এটা লইয়া গেছে সাথে বুঝছেন না, হ্যাঁ মেডিকেল লইয়া গেছে। মেডিকেল নেওয়ার পরে তার তো ভেন্টিলেশনও তো আসলো, যান যায় কালকে তার প্রাণ গেছে। আমরা এখন চাই যে মারছে তার ন্যায় বিচার চাই, তার শাস্তি হইতো। 3 জন করা হয়েছে, 3 জন করা হয়েছে, 3 জনের মধ্যে একজন আসামি আছে। ক্ষতিপূরণ বউয়ের ক্ষতিপূরণ লাগে পুরা, তার লাইফটা কেমনে যেত, একজন নতুন বিয়া করছে। समाचारों में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में श्री श्री मदन मोहन विग्रह व श्री श्री शिवलिंग विग्रह ट्रस्ट के उद्योग से तारापुर क्षेत्र में प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई जाने वाले लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। 170 साल के इतिहास को सामने रखते हुए इस दिन मदन मोहन विग्रह व श्री श्री शिवलिंग विग्रह कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम हाथों में लिए हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर पुनर्प्रतिष्ठा के साथ साथ भजन कीर्तन महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस दिन के इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शंकर ज्योति देव, पिनाक चक्रवर्ती, वासिम जावेद चौधरी, सोनाली दास, चुमकी दासगुप्त तथा रूपाली नाग को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। हेलो 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 সেই সঙ্গে তার সাথে তুলে দেওয়া হচ্ছে উপহার এবং সভাপতি মহাশয় ডক্টর উপহার শুভেচ্ছা স্বাগত গ্রহণ করছেন উত্তরীয় পরে তাকে শেফালি দাস মহাশয়ের হাতে দেওয়া হচ্ছে শুভেচ্ছা স্মারক দেওয়া হচ্ছে চুমকি দাসগুপ্তের হাতে। নতুন করে রবে এই মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা শুরু করেছিলাম। তাই সেই দিন থেকে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালিত করছি। যদিও এই মন্দির 170 বছর পুরনো, ইতিমধ্যে বলেছে 1853 সালে প্রথম মন্দির হয়েছিল, কিন্তু তারপরে
অনেক ভগ্ন দশা অবস্থায় ছিল, কোনো রকমের পূজা পাঠ হতো। কিন্তু 2010 সাল থেকে আমরা এই মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এই নতুন করে রবে এটা শুরু করেছি। সেটা 9 মার্চ ছিল। 9 মার্চ কালকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান পূজা অর্চনা রয়েছে, তাই আজকের দিনটিকে আমরা বেছে নিয়েছি। আমরা গুণীজন সম্বর্ধনা দেব এবং ঘটনাচক্রে 8ই মার্চ যেহেতু আন্তর্জাতিক নারী দিবস, তাই আমরা নারী দিবসেরও কিছু অনুষ্ঠান রেখেছি। তো আজকে আমরা একটা কথাই বলতে চাই, যেটা আগেও এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সময় বলা হয়েছে, যে মদনমোহন আখড়া আমরা কিন্তু শুধু পূজা অর্চনার মধ্যে নিজেদেরকে সীমিত রাখি না। আমরা প্রথম থেকেই একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম যে আমরা পূজা অর্চনা তো চলতে থাকবে, এবং এই মন্দির যদি সমাজের জন্য যদি কোনো কাজে না লাগে তাহলে কিসের মন্দির। তো এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা দুটো সেক্টরে কাজ করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একটা হলো এডুকেশন সেক্টর আর একটা হেলথ সেক্টর। এই দুটো সেক্টরে কিন্তু আমরা আমাদের পূজা অর্চনার বাইরে যে কাজগুলো করে থাকি সেই দুটো সেক্টরে করে থাকি। আমরা হেলথ ক্যাম্প করি, আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দুস্থ রোগী রয়েছে তাদের জন্য সেবা পৌঁছে দিই। আর এডুকেশন সেক্টরে আমরা বিভিন্ন স্কুলে পঠন পাঠন সামগ্রী থেকে আরম্ভ করে ফিনান্সিয়াল হেল্প সাপোর্ট যেরকম দরকার, আমরা বিভিন্ন স্কুলে ছাতা, ইউনিফর্ম, শুজ, ওয়াটার ফিল্টার, যেরকম যেখানে প্রয়োজন ডেস্ক বেঞ্চ আমরা কিন্তু দিয়েই থাকি। এই কাজগুলো আমরা করি কারণ আমরা জানি যে পার্মানেন্ট কোনো কাজ করতে গেলে সেখানে এডুকেশনটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিতে হয়। এডুকেশন, শিক্ষাদান এমন একটা দান যেটা কোনোদিনই কমে যায় না। যে দিচ্ছে তারও শিক্ষা বাড়ে, যে গ্রহণ করছে তারও শিক্ষা बाढ़े। কাজে शिक्षा के पिछले दिनों कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर असम राइफल के सहयोग से कई क्षेत्रों में अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर नशीले सामान जब्त किया है। सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग में एक वाहन AS01 DR 7027 को छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर नशे के सामान जब्त किया है। करीब 538 ग्राम हीरोइन इस दिन जब्त किया गया और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि लखीमपुर क्षेत्र से भी बड़े पैमाने पर छापेमारी के दौरान नशीले सामान जब्त किए गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। एक सेकंड लास्ट में बता नेक्स्ट लास्ट বাইরে রাখিস মানে पिछले 48 घंटों में कचार पुलिस और असम राइफल ने मिलकर ड्रग्स के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया, जिसके 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कलाइन थाना क्षेत्र में और एक सिलचर सदर थाना क्षेत्र में दिनांक 7 तारीख और 8 तारीख में 2 अलग अलग ऑपरेशन एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें हमें दोनों जगह में हीरोइन बरामद हुई और उसे जब्त कर लिया गया। इनकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। 7 मार्च को जो हमने अभियान चलाया है वो कलाइन क्षेत्र में है, और सिलचर टू कलाइन जो रोड है वहाँ पे हमें एक खबर मिली, तो जिसमें 2 गाड़ियाँ, एक क्रेटा और एक बोलेरो, दोनों वाइट कलर की, इनका नंबर है AS01 DR 7027, ये Hyundai क्रेटा गाड़ी, और दूसरी गाड़ी AS29 9335, ये बोलेरो। ये दोनों गाड़ियों को मिला के 5 लोग जा रहे थे, और दोनों गाड़ियों से जब हमने सर्च किया
तो उसमें से हमें 48 प्लास्टिक के सोप केसेस मिले, जिसमें से सस्पेक्टेड हीरोइन बरामद हुई। इसका वजन 538 ग्राम आया और जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। और असम राइफल और कचर पुलिस दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था और 5 आदमियों को हिरासत में ले लिया गया है और NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। और जो 8 मार्च को जो अभियान चलाया गया वो सिलचर बाईपास एरिया में हमने सेम असम राइफल और कचर पुलिस दोनों ने मिलकर एक अभियान चलाया, एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन, जिसमें हमें एक गाड़ी AS11U5969 ये गाड़ी ढुलाई के रास्ता से सिलचर की तरफ आ रही थी और इसमें जब सर्च किया गया तो इसमें 17 सोप केस जो छुपा के रखे गए थे, जो कि हमें बरामद हुए। और जब उसका वेट किया गया तो 209 ग्राम हीरोइन हमें मिली और उसको जब्त कर लिया गया है। इसमें एक आदमी अरेस्ट हुआ है जिसका नाम है साजुद्दीन लश्कर और ये ढोलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी गांव का रहने वाला है और इसमें भी हमने NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई स्टार्ट कर दी है ब्लैक मार्केट में। कहाँ से लाया गया तो किधर जाने वाला? उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है क्योंकि एकदम फ्रेश केस है। दोनों से अभी हमें पूछताछ करनी बाकी है। दोनों लोग को हमने मतलब दोनों केस में जितने भी एक्यूज हैं उन लोग को हम रिमांड में लाए हैं और उन लोग को पूछताछ अभी जारी। धन्यवाद। श्रीभूमि जिले के पठानखंडी क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया। बीजेपी मंडल सभापति शशि बाबू सिन्हा ने निर्वाचनी चुनाव के इस वातावरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपप्रचार किए जाने के साथ साथ पठानखंडी बीजेपी मंडल सभापति शशि बाबू सिन्हा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ जामीरा तथा कई और इलाके के लोगों द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर पठानखंडी थाने में एक मामला दर्ज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जमीराला के रहने वाले देवू सिन्हा के खिलाफ उन्होंने यह आरोप दाग कर FIR दर्ज किया है। बहरहाल कई मुद्दों को लेकर आलोकपात तो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा FIR दर्ज किए जाने पर कांग्रेस भाजपा समर्थकों के बीच इन दिनों काफी हद तक तनाव का माहौल बढ़ गया है। আজকে পাতারকান্দি বিধানসভার অন্তর্গত জামিরালা গ্রামের দেবু সিনহা, ওনার বাবার নাম মৃত ধনেশ্বর সিংহ, পাতারকান্দি থানার অন্তর্গত। এই ব্যক্তি নিজেকে কংগ্রেসের একজন কার্যকর্তা বলে উল্লেখ করে থাকেন। বিগত কয়েক মাস যাবৎ উনি ব্যক্তিগতভাবে বা রাজনৈতিকভাবে আমাকে দুষ্ট একটা চক্রান্ত ফাঁসানোর চেষ্টা করার জন্য বারবার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাকে জড়িয়ে কথাগুলো বলে থাকেন, কিন্তু আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে তার কোনো উত্তর দেইনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার রাজনৈতিকভাবে ওনার এই গ্রামে আমার রাজনৈতিকভাবে ভূতের কমিটি ডেকে ভূত কমিটির মাধ্যমে ওনার প্রত্যেকটি কথার আমি প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকি। গতকাল দেখলাম হঠাৎ করে আরেকটা ভিডিও বের করেছে যে আমি বুঝি কংগ্রেস ক্যান্ডিডেটের লগে আমার গোপন যোগাযোগ আছে এবং এই যোগাযোগটা এমনভাবে কথা হয়েছে, সেই কথাগুলো বলে আমি তার সাথে শেয়ার করেছি এবং বলেছি বলে আমি তার সাথে কথা হয়েছে, আমি জায়গাতে আসি ভাই, আমি বিজেপিতে থাকলেও তোমার সাথে আসি বা তোমরার সাথে আসি, আমি একটা দলে থাকার কারণে পদবি থাকার কারণে বুঝি আমি চুপ মেরে আসি, আমি বলে লগে আসি। এই কথাগুলো ভিত্তিহীন, কোনো ধরনের যুক্তি নেই। আমাকে বিশেষ করে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির আজকে দ্বিতীয়বারের মতো আমি বর্তমানে আমি পাথারকান্দি ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডল সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছি। আমি সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করেছি, দীর্ঘদিন ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে আছি এবং যে ক্যান্ডিডেট উনি আগে বিজেপিতে ছিল, 2005 ইংরেজিতে উনি যখন বিজেপিতে ছিল তখন আজকের এই যে কংগ্রেস যারা আজকে বকাবকি করছে ওনারা কিন্তু সেই দিন বিপরীতে ছিল।
আমরা কিন্তু এই মানুষটার সাথে মিলে পরিশ্রম করে উনাকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীক চিহ্নে নির্বাচিত করার যে সময় আমার যথেষ্ট আমার সহযোগিতা ছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমাকে বলে ওনার সাথে যুগ সাজেশ, আজকে থেকে 15 বছর আগে আমি যে মানিক্য আজকে যে কথা বলতে পারছি, ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘ যে 10 বছর কার্যকালে আমি অনেক একটা পরিবর্তন, যেভাবে দেশে পরিবর্তন এসেছে ঠিক তদ্রূপ আমারও নিজেকেও আমার একটা পরিবর্তন এসেছে। 10 বছর আগে আমার এই পরিবর্তন ছিল না। 10 বছর আগে আমার মানসিক, শারীরিক, আর্থিক সবই বেহাল অবস্থা ছিল। আজকের দিনে আমি বহু আপগ্রেডে আমি আছি। তাই ওই দিনেও আমি তারার সাথে থাকি নাই, আজকে আমি বলে তাদের সাথে যুগ সাথে আছে। এইগুলো হইল কংগ্রেসের উল্টা প্রচার। এই যে সিস্টেমটা বিগত 70 বছর যাবৎ এই দেশ পাথারকান্দি তথা সমগ্র ভারতবর্ষে এরকম করে তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। তাই আমি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমি এই কথাটা যে জানাতে চাই যে এই যে ছেলেগুলা তারা নিজেরাই ঘরেরই ঠিক নাই, কথাবার্তাই ঠিক নাই, চেহারাই ঠিক নাই। উনি বলেন আমি বলে পাঞ্জাবি এবং জহরকুট লাগাই, এটা বলে খাটে না। তার মুসগুলা বড় জবর খাটে। রাক্ষস না মনুষ্য, তার ফটোতে আপনারা দেখবেন এগো মনুষ্য না রাক্ষস। তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি সমগ্র ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিশেষ করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের কাছেও আমি এ ধরনের কোনোদিনও ফেসবুকে আসি নাই এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও আসি নাই। বাধ্য হয়ে আজকে আমি এসেছি। এর জন্য আমি আজকে থানাতে এসে এই ব্যক্তির উচিত তদন্ত করে, যদি আমি কোনো দিন ওনার সাথে 10-15 বছরের মধ্যে ওনাদের সাথে আমার কোনো কথাই নেই, টেলিফোনের কথা তো দূরে থাক, আমি যদি টেলিফোনে ওনার সাথে যদি করে থাকি তাইলেও আমার অসীম মহোদয় তদন্ত করে যদি আমার পেয়ে থাকেন তাহলে আমিও শাস্তি পেতে আমি মঞ্জুর, নতুবা এই ব্যক্তিটার উচিত শাস্তি হওয়ার জন্য আমি থানাতে এসেছি। আগামী দিনেও এই ধরনের প্রচার যদি চলে থাকে তাহলে আমি বর্তমান ভারতীয় আইনের মাধ্যমে ওনার শেষ দেখা দেখব, এই কথাটু আপনাদের মাধ্যমে তুলে দিলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलचर आगमन को लेकर प्रस्तुति पर्याय चल रही है। आखिरी पर्याय पर 14 मार्च को नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। होली के दिन शिलचर के रंगपुर क्षेत्र में शाहजल देव नाम के एक शख्स को मारपीट के दौरान मौत होने के चलते लोगों में छाई हुई नाराजगी की माहौल। आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी मुख्य आरोपी को सजा दी जाने की जा रही है मांग। श्री श्री मदन मोहन विग्रह व श्री श्री शिवलिंग विग्रह ट्रस्ट के सदस्यों के उद्योग से आयोजित किया गया प्रतिष्ठा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई जाने माने महिलाओं को दिया गया समर्थन। कचार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कालाइन क्षेत्र से एवं लखीमपुर क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नशीले सामान किया जब्त। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पथारखंडी क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपप्रचार किए जाने आरोप पर पथारखंडी बीजेपी मंडल के सभापति शशि बाबू सिन्हा ने दर्ज किया एफआईआर। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।